یہ اسرائیل کا وہ شہر ہے جسے اسرائیل کا دل کہا جاتا ہے، جہاں زندگی انتہائی امیر بھی ہے اور بہت زیادہ غریب بھی۔ لیکن یہ شہر سب سے زیادہ مشہور اپنی خوبصورت لڑکیوں، بیچز اور ڈانس کلب کی وجہ سے ہے۔ جی ہاں، یہ ہے حائفہ، جو اسرائیل کے سینٹر میں آباد ہے۔ اسرائیل اسے اپنا دل مانتا ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ اس شہر میں لوگ کیسی زندگی گزارتے ہیں، یہاں پر مسلمان بھی آباد ہیں اور ان کی زندگی کیسی ہے۔ یہاں کے دیہاتی علاقوں کے بارے میں بھی آج کچھ معلومات جانی جائے گی۔ یہاں کے ڈانس کلب، بیچز، خوبصورت لڑکیاں، اف توبہ توبہ۔ اس کے علاوہ یہاں کے انتہائی قدیم چرچز اور میوزیم کی بھی سیر کریں گے۔ ایسی بہت سی دلچسپ اور حیران کر دینے والی معلومات آج ہم اس شہر کے بارے میں آپ سے شیئر کریں گے۔ ویڈیو بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے، اس لیے سینڈ تک لازمی دیکھیں، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب تو کریں دیا ہوگا۔ حائفہ عربی زبان کا لفظ ہے جسے عبرانی میں حیفا کہا جاتا ہے۔ یہ اسرائیل کا ایک چھوٹا مگر نہایت خوبصورت، جدید اور پرکشش شہر ہے۔ صرف 63.6 مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا یہ شہر تقریباً 3 لاکھ افراد کی آبادی رکھتا ہے، یعنی 1 مربع کلومیٹر میں اوسطاً 4700 سے زائد لوگ آباد ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سی خاص بات ہے جو ہر اس سیاح کو جو اسرائیل آتا ہے حائفہ میں قیام پر مجبور کر دیتی ہے۔ دراصل حائفہ تل ابیب اور یروشلم کے بعد تیسرا بڑا شہر ہے اور اسے بحیرہ روم کا حسین کنارہ لگتا ہے۔ یہاں کی آبادی میں تقریباً 95% یہودی، 4% عیسائی اور 1% مسلمان شامل ہیں۔ اتنے مختلف مذاہب ایک ہی شہر میں آباد ہیں، یعنی ایک ہی گلی میں تینوں مذاہب کے لوگ مل جائیں تو حیران مت ہونا۔ حائفہ کو ایک اور خاص پہچان بھی حاصل ہے کہ بہائی عقیدے کی بنیاد اسی شہر میں پڑی، اور آج یہ شہر دنیا بھر میں بہائی مذہب کا سب سے بڑا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ یہاں کے مذہبی یہودی عموماً سیاہ رنگ کا پینٹ کوٹ پہنتے ہیں، سر پر کالی ٹوپی رکھتے ہیں اور بالوں کی 2 لٹیں آگے کی طرف نکالتے ہیں، جبکہ عبادت کے لیے خصوصی طور پر یروشلم کی دیوار گریا کا رخ کرتے ہیں، جہاں وہ سر جھکا کر عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ حائفہ کا سب سے خوبصورت اور پہچانا جانے والا مقام بہائی ورلڈ سینٹر اور اس کے سامنے پھیلا ہوا شاندار بہائی گارڈن ہے۔ یہ عظیم الشان عمارت کارمل پہاڑی پر واقع ہے، جس کی بنیادیں عثمانی دور میں رکھی گئیں۔ آج یہ مقام عالمی سطح پر اپنی خوبصورتی اور روحانی اہمیت کے باعث یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا درجہ رکھتا ہے، جو اسے جولائی 2008 میں عطا کیا گیا۔ اتنی خوبصورتی دیکھ کر بعض لوگ کہتے ہیں کیمرہ بھی سانس روک لے۔ بہائی گارڈن کی خاص بات یہ ہے کہ نیچے سے اوپر تک جاتے ہوئے 1500 سے زائد سیڑھیاں بنائی گئی ہیں، جو جرمن کالونی سے شروع ہو کر پہاڑی کی چوٹی تک پہنچتی ہیں۔ یعنی اگر آپ پیدل چڑھنے کا سوچ رہے ہیں تو پہلے ہمت باندھ لیں۔ جرمن کالونی اپنے منظم ڈیزائن، خوبصورت سڑکوں اور تاریخی عمارتوں کی وجہ سے آج بھی سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے، جسے جرمن آباد کاروں نے اپنے دور میں تعمیر کیا تھا۔ کارمل کی دوسری پہاڑی پر مکمل آبادی موجود ہے، جس کی تاریخ 3000 سال سے بھی زیادہ پرانی بتائی جاتی ہے۔ یہ علاقہ اسرائیل کی قدیم ترین بستیوں میں شمار ہوتا ہے، جسے ماضی میں تل ابو حوام کہا جاتا تھا، اور یہ آج بھی آباد ہے۔ ابتدا میں یہ علاقہ ایک عام سی بندرگاہ تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ اسرائیل کی اہم ترین بندرگاہوں میں شامل ہو گیا۔ تاریخ کے اوراق پلٹیں تو اس خطے پر آشوری، بابلی، فارسی، رومی، بازنطینی، عرب، صلیبی اور عثمانی سلطنتوں نے حکومت کی۔ عثمانی دور، جو تقریباً 150 سال قبل تک جاری رہا، اس زمانے میں مسلمان، یہودی اور عیسائی ایک ہی علاقے میں ساتھ رہتے تھے، اور سماجی زندگی نسبتاً پرامن سمجھی جاتی تھی۔ بعد ازاں سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد خطے کی سیاسی صورتحال تیزی سے بدلی، جس کے نتیجے میں تنازعات، نقل مکانی اور طویل کشیدگی نے جنم لیا، جس کے اثرات آج تک محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، حائفہ شہر میں جدید طرز تعمیر کی شاندار مثالیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہاں کی نمایاں عمارتوں میں سیل ٹاور اور IEC ٹاور خاص طور پر مشہور ہیں، جو شہر کے جدید تشخص کو نمایاں کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم رخ کرتے ہیں اسرائیل نیشنل میوزیم آف سائنس، ٹیکنالوجی اور اسپیس کی طرف۔ یہ ایک نہایت خوبصورت، وسیع اور متاثر کن عمارت ہے، جسے 1963 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ ہر سال تقریباً 4 لاکھ سے زائد سیاح، خاص طور پر یورپ کے مختلف ممالک سے اس میوزیم کو دیکھنے آتے ہیں۔ اس میوزیم کے اندر بے شمار تاریخی اور سائنسی نوادرات محفوظ کیے گئے ہیں،
जिनमें कदीम दौर के मुजस्मे, लकड़ी की पुरानी कश्तियों के नमूने और माजी में इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ अशिया शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ अरब तहजीब व सकाफ़त से जुड़े नमूने भी मौजूद हैं जो इस खित्ते की तारीख़ी हम आहंगी को ज़ाहिर करते हैं। बाज़ नवादरात ऐसे हैं जिन्हें देखकर इंसान दंग रह जाता है। अगर आप हाइफा शहर की गलियों और महलों में पैदल सैर करें तो यूँ महसूस होगा जैसे आप इटली या जर्मनी की गलियों में घूम रहे हों। शहर में बिल्कुल इसी तर्ज की इमारतें, खुले और कुशादा रास्ते और एक ही रंग के खूबसूरत पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं जो पूरे शहर को एक मुनफरिद यूरोपी अंदाज देते हैं। हाइफा की सड़कें निहायत साफ सुथरी और मुनज़्ज़म हैं। सफाई का मेयार ऐसा है कि इंसान हैरान रह जाता है। जगह जगह लोगों के बैठने के लिए बेंचेस लगे हुए हैं, जबकि पूरे शहर में हरियाली ही हरियाली नजर आती है। इसी वजह से हाइफा को दुनिया के महफूज तरीन शहरों में शुमार किया जाता है, जहां जराइम की शरह निहायत कम बताई जाती है। यहाँ सड़कों पर और घरों के सामने आपको लग्जरी गाड़ियाँ आम नजर आएंगी। इसी शहर में इजराइल की बड़ी और मारूफ जामियात में से एक हाइफा यूनिवर्सिटी भी कायम है। इसके अलावा जदीद तर्ज पर बने हुए बड़े शॉपिंग मॉल्स मौजूद हैं जो बिल्कुल यूरोप के शॉपिंग सेंटर्स का मंजर पेश करते हैं। इन मॉल्स में दुनिया भर की अशिया दस्तयाब हैं, जबकि जगह जगह रेस्टोरेंट्स, कैफ़े और खाने पीने की दुकानें मौजूद हैं और खानों की खुशबू ऐसी कि इंसान डाइट भी भूल जाए। ख़ास तौर पर जर्मन कॉलोनी वो इलाका है जहां सालाना 30 लाख से ज़ायद सयाह इजराइल का रुख करते हैं और उनमें से बड़ी तादाद हाइफा शहर में क़याम को तरजीह देती है। ये इलाका तारीख़ी, सकाफ़ती और सियाहती एतबार से इंतहाई अहम समझा जाता है। सन 1920 में यहाँ एक मखसूस तर्ज की इमारत तामीर की गई जिसे बाद अज़ां बैत गालम के नाम से जाना गया। ये मकाम इस दौर में यहूदी सकाफ़त और समाजी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने की एक इब्तदाई कोशिश समझा जाता है और आज भी ये इलाका सकाफ़ती सरगर्मियों का मरकज़ माना जाता है। दोस्तों, इसराइल इंतहाई ओपन नाजायज़ रियासत है जहाँ पर बेहयाई हद से ज़्यादा है। इस शहर में आप जैसे भी रहना चाहे रह सकते हैं, कोई रोकथाम नहीं। यहाँ की हुकूमत लोगों को देखकर कानून बनाती और तोड़ती है, यानी लोग खुश रहें। अगर आप यहाँ के बिचेस पर नजर डाल लें तो इंसान देखकर दंग रह जाता है। यूरोप तो इसके सामने कुछ भी नहीं। लोग इंतहाई ओपन माइंडेड हैं, हर किसी के साथ ऐसे ही फ्री हो जाते हैं। कहने को यहाँ की लड़कियां भी इंतहाई खूबसूरत हैं। इसके अलावा इसराइल में ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ पर देहाती ज़िंदगी से भी लोग वाबस्ता हैं, जहाँ लोग जैतून की खेती सबसे ज़्यादा करते हैं। उन देहाती इलाकों में जाकर ऐसा लगता है जैसे आप हज़ारों साल पीछे चले गए हों। यहाँ के शहर जितने जदीद हैं उतने ही ओल्ड यहाँ के गांव और देहाती इलाके बन जाते हैं। हाइफा शहर में कारमेल पहाड़ की चोटी पर एक तारीखी चर्च मौजूद है जिसे स्टेला मार्स मॉन्स्ट्री कहा जाता है। ये चर्च 1631 ईस्वी में तामीर किया गया था और उसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मंसूब किया जाता है। चर्च के अंदर एक गार भी मौजूद है जिसे गारे इलियास के नाम से जाना जाता है। ये मकाम यहूदियों, ईसाइयों, मुसलमानों और दरूज बरादरी के नज़दीक मुक़द्दस समझा जाता है। यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले चराग जलाते और दुआएं मांगते नजर आते हैं। इस चर्च तक पहुँचने के लिए सयाह केबल कार का इस्तेमाल करते हैं। आने और जाने के लिए तकरीबन 35 शेकल की टिकट ली जाती है और लोग इस केबल कार के जरिए पहाड़ की चोटी तक जाकर न सिर्फ चर्च बल्कि पूरे शहर का दिलकश नज़ारा भी करते हैं। ऊपर से शहर का मंजर ऐसा लगता है जैसे कोई फिल्मी सीन हो। नाजरीन, हाइफा इजराइल का वो पहला शहर है जहां दुनिया की सबसे छोटी सबवे ट्रेन का आगाज़ किया गया। ये ट्रेन 2 किलोमीटर से भी कम लंबी है, मगर मुकम्मल मेट्रो सिस्टम की तरह जदीद और खूबसूरत बनाई गई है और लोग शौक से इसमें सफ़र करते हैं। इतनी छोटी कि सुनकर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाए। ये भी कहा जाता है कि हाइफा के ज़्यादातर यहूदी शहरी कारोबारी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और माली तौर पर खासे मुस्तहकम हैं। यहाँ गुर्बत की शरह निहायत कम समझी जाती है। हाइफा का मौसम गर्मियों में काफ़ी गर्म और मरतूब होता है, जबकि सर्दियों में मौसम ठंडा हो जाता है। अलबत्ता यहाँ बर्फ़ बारी नहीं होती। आखिर में नाज़रीन, हाइफा शहर इसराइल का एक अहम समाजी, सकाफ़ती और सनती मरकज़ भी है।
यहाँ बड़ी बड़ी सनतें कायम हैं जहाँ मुख्तलिफ अशिया तैयार की जाती हैं जिन्हें बाद अज़ां इसी शहर की अहम बंदरगाह के ज़रिए दूसरे ममालिक को बरामद कर दिया जाता है। तो पहले दोस्तों ये थी हमारी आज की इस शहर के बारे में बनाई जाने वाली वीडियो। अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। आपको अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।